यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के सामने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। கர்த்தர் வானங்களில் தமது சிங்காசனத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறார். அவருடைய ராஜரீகம் சர்வத்தையும் ஆளுகிறது. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு அவருடைய வசனத்தின்படி செய்கிற பலத்த சௌரியவான்களாகிய அவருடைய தூதர்களே, அவரை ஸ்தோத்தரியுங்கள். கர்த்தருக்கு பிரியமானதை செய்து அவர் பணிவிடைக்காரராயிருக்கிற அவருடைய சர்வ சேனைகளே, அவரை ஸ்தோத்தரியுங்கள். கர்த்தர் ஆளுகிற எவ்விடங்களிலும் உள்ள அவருடைய சகல கிரியைகளே, அவரை ஸ்தோத்தரியுங்கள். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி. தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா, மூளைக்கல் நீரையா, தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா, மூளைக்கல் நீரையா. இது வானத்தின் வாசல், ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். இது வானத்தின் வாசல், ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரம்புவாய் என்றீரே, பூமியின் துளை போல் சந்ததி பெருகும் என்று வாக்குரைத்தீரே. மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரம்புவாய் என்றீரே, பூமியின் துளை போல் சந்ததி பெருகும் என்று வாக்குரைத்தீரே. சொன்னதை செய்யும் அளவு என்னை கைவிடவே சொன்னதை செய்யும் அளவு என்னை கைவிடவே மாட்டே. இது வானத்தின் வாசல், ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். இது வானத்தின் வாசல், ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். பூமியின் வம்சங்கள் உனக்குள் சந்ததிக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆசீர்வாத வாய்க்காலாக என்னை மாற்றினீரே. பூமியின் வம்சங்கள் உனக்குள் சந்ததிக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆசீர்வாத வாய்க்காலாக என்னை மாற்றினீரே. சொன்னதை செய்யும் அளவு என்னை கைவிடவே மாட்டே. சொன்னதை செய்யும் அளவு என்னை கைவிடவே மாட்டே. இது வானத்தின் வாசல், ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல்.
இடமெல்லாம் என்னோடு இருந்து என்னை கனப்படுத்துவீ. தகப்பன் தேசத்திற்கு திரும்பும் வரையில் என்னை காப்பாற்றுவேரோ. செல்லும் இடமெல்லாம் என்னோடு இருந்து என்னை கனப்படுத்துவீ. தகப்பன் தேசத்திற்கு திரும்பும் வரையில் என்னை காப்பாற்றுவீ. சொன்னதை செய்யும் அளவு என்னை கைவிடவே மாட்டேன். சொன்னதை செய்யும் அளவு என்னை கைவிடவே மாட்டேன். இது வானத்தின் வாசல். ஏசையா, ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். இது வானத்தின் வாசல். ஏசையா, ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். இது வானத்தின் வாசல். ஏசையா, ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ खुदावन, ये तेरे स्वर्ग का प्रभु ये द्वार है खुदावन। यीशु मसीह तू ये स्वर्ग का द्वार है, तू ही हमारे लिए रास्ता बनकर आया है खुदावन। तू ही मार्ग सत्य जीवन बनकर हमारे लिए आए खुदा। यीशु मसीह तेरे द्वारा ही हम प्रभु पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं खुदावन। आप हमारे साथ मेल मिलाप करने के लिए खुदावन राजा अपने जान को क्रूस पे दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। तेरी खुदावन खुद प्रभु अपने सारे लहू हमारे लिए बहाया है, धन्यवाद। तेरे बहुमूल्य लहू के लिए धन्यवाद खुदावन। तेरे शरीर के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया। आपने हमारे लिए तीसरा दिन जीव उठा। हाँ खुदावन, हम भी मृत्यु से विजय पा सकते हैं खुदावन। प्रभु इस बड़ी आशा के लिए खुदा तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं राजा। तेरी धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं खुदा। आमीन हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। स्तुति हो पिता मेरी, स्तुति हो पिता। स्तुति हो पिता मेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा निस्सिए हमेशा विजय देता। यहोवा निस्सिए हमेशा विजय देता। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा राफा, यहोवा राफा चंगा करने वाला। यहोवा राफा चंगा करने वाला। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान,
यहोवा शालोम मुझे शांति देता है। यहोवा शालोम मुझे शांति देता है। स्तुति हो पिता तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरे से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरे से स्तुति करूंगा। तेरे से स्तुति करूंगा, तेरे से स्तुति करूंगा। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए। हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए। हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए। पवित्र प्रभु तेरी आराधना, पराक्रमी प्रभु तेरी आराधना। पवित्र प्रभु तेरी आराधना, पराक्रमी प्रभु तेरी आराधना। सामर्थ्य पिता तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना। सामर्थ्य पिता तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना। आराधने आराधने स्तुति आराधने आराधने हालेलुया आराधने आराधने स्तुति आराधने आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने अप्पाவுக்கே ஆராதனை அப்பாவுக்கே எங்கள் ஆராதனை அப்பாவுக்கே ஓஹோ எங்கள் ஆராதனை அப்பாவுக்கே தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை வானபிதாவே உமக்கு ஆராதனை வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை வானபிதாவே உமக்கு ஆராதனை வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை 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 ஆலயிலும் ஆலயிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே ஆராதனை அப்பாவுக்கே हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए। हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए। अप्पा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। अप्पा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। अभिषेक करने वाले तेरी आराधना, आनंद देने वाले तेरी आराधना। अभिषेक करने वाले तेरी आराधना,
எல்லோகே 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 நான் உம்மை துதிப்பேன். हाँ खुदावन हम तेरी स्तुति करेंगे। एलोके हम तेरी ही सेवा करेंगे, स्तुति करेंगे खुदावन। हम पर दया कर अपने अनुग्रह को उंडेल दे खुदावन। और खुदावन इस अंतिम समय में प्रभु इस कटोर की दिनों में राजा हम तेरी सेवा करते रहे खुदावन, परिपूर्णता से खुदावन, आत्मा से सच्चाई से हम तेरी सेवा करें। हमें मदद कर राजा, हमारी पीढ़ियों को मदद कर ताकि वे भी सेवा करने पाए खुदावन तेरी। हालेलूया ஆண்டவரே, நாங்களும் எங்கள் சந்தையாரும் சேர்ந்து ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கத்தக்கதாக மகிமைப்படுத்தத்தக்கதாக இந்த கடைசி காலங்களிலே, இந்த ஆண்டவரே கொடிய காலங்களிலே ஆண்டவரே நாங்கள் உமக்கு மகிமையை செலுத்தத்தக்கதாக கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக. அஞ்சோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென் ஆமென். நானே மெய்யான திராட்சை செடி, என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர் என்கிற சொல்லுகிற இயேசுவின் இனிய நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். मैं ही दाख लेता हूँ, मेरा पिता किसान है करके जिसने कहा, वो प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं. ஆமென். आमीन. நம் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் எதற்காக அழைத்திருக்கிறார் என்றால், हम हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने क्यों बुलाए हैं? கனி கொடுக்கும்படியாய் கர்த்தர் அழைத்தார். ताकि हम फलदायक बने. ஆமென். आमीन. யோவான் 15வது அதிகாரத்துல युगन्ना 15वें अध्याय का அதுல 16வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 16वीं आयत को हम पढ़ते हैं. யோவான் 15:16 நான் வாசிக்கிறேன். युगन्ना का 15वें अध्याय का 16वीं आयत. நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है. நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக் கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கு, உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கு நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लावो और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे. ஆமென். आमीन. நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படி तुम जाकर फल लावो நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். और इसीलिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है. இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மேல இருக்கிற தேவ திட்டம் என்னவென்றால், इस वचन को सुनने वाले आप हर एक के ऊपर जो परमेश्वर के प्रति योजना क्या है, நம்ம என்ன வேலை தெரியுங்களா? நம்முடைய வேலை, हमारे लिए काम क्या है? கனி கொடுப்பதே நம்முடைய हमें வேலை. फल लाना है. हालेलुया. உதாரணத்துக்கு ஒரு பலாமரம் வச்சுங்களேன். उदाहरण के लिए मानिएगा एक जैक फ्रूट का वो पेड़ है, அதோட இலைகள் நல்லது, उसका पत्ते अच्छे हैं, அதோடைய கிளைகள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், उसकी डालियां अच्छी हैं, अच्छे होते हैं, நல்ல நிழல், और अच्छे से छाया मिलती है, அதுட்ட எல்லா மெடிசன் இருக்குது, उसके अंदर सब कुछ सारी दवाइयों का कार्य है, அந்த இலைகள் எல்லாம் விலங்குகள், இந்த ஆடு மாடுகள் நல்லா சாப்பிடுது, उसके पत्ते को भेड़ बकरियां खा सकते हैं, எல்லாமே ஓகே, सब कुछ अच्छा है. பட் அதோட பேர் என்ன? लेकिन उसका नाम क्या है? அந்த ஃப்ரூட்டை வைத்து தான் அதோட பெயர் அழைக்கப்படுகிறது. उसकी फल को रखकर ही उसको नाम दिया जाता है, பலா மரம் என்று சொல்லி. यानी जैक फ्रूट का पेड़. இலை, அதோடைய மரம், அதோட அந்த ஸ்கின் எல்லாமே ரொம்ப நல்லதா இருக்குது. उस पत्ते, उस पेड़ की वृक्ष की डालियां और सब कुछ अच्छा ही है. அதை வச்சுலாம் அதுக்கு நேம் அழைக்கப்படவில்லை. उसके द्वारा उसका नाम नहीं दिया जाता है. எதை வைத்து அழைக்கிறாங்க? लेकिन किससे वो बुलाया जाता है? அந்த கனியை வைத்து தான் அந்த முழு மரத்துக்கே ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது. उस फल को रखकर के पूरा पेड़ का पता बता देते हैं. அதே போல நம்ம வாழ்க்கையில நல்ல சம்பளம் இருக்கலாம், வேலை இருக்கலாம், குடும்பம் இருக்கலாம், பிள்ளைகள் இருக்கலாம், வீடு இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கலாம்ங்க. वैसे ही हमारे जीवन में भी अच्छे बच्चे हो सकते हैं, अच्छे परिवार हो सकते हैं, अच्छे कमाई हो सकता है, अच्छे नौकरी हो सकता है. ஆனா இன்றைக்கு உலகம் உங்களை என்னை எப்படி பார்க்கிறது என்றால், लेकिन आज संसार आपको और मुझको कैसा देखती है? என்னுடைய ஆவியின் கனிகளை வைத்து உலகம் கண்டு கொள்ளுது. आत्मिक फलों के द्वारा संसार मुझे पहचानती है. என்னுடைய குணங்களை வைத்து இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகம் பார்க்குது. मेरी गुणों को रखकर इस संसार यीशु मसीह को समझती है. ஆமென். आमीन. அதனால தான் நம்மளை கனி கொடுக்கும்படியாய் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். इसीलिए फल लाने के लिए ही यहोवा परमेश्वर हमें नियुक्त किए हैं. ஒருவேளை பலவீனமான நீங்க வந்திருக்கலாம், यदि आप बलहीनता के या साथ यहाँ आए क्यों ना हो, ஒருவேளை வயது முதிர்ந்தவர்களாய் வந்திருக்கலாம், या आप अपने बुढ़ापे में से यहाँ आए क्यों ना हो, எப்படி வந்தாலும் கனி கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய வேலை. यदि आप किसी भी रूप में आए क्यों ना हो, हमें फल लाना ही है. ஏன்னா சங்கீதம் 92:15 நம்ம இப்படியாய் வாசிக்க முடியுது. क्योंकि भजन 92 का 15वीं आयत में इस तरह हम पढ़ सकते हैं, அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனி தந்து புஷ்டியும்
பசுமையுமாய் இருப்பார்கள் என்று நம்ம வசனத்தை நம்ம வாசிக்க முடியுது. हम वचन में इस तरह पढ़ते हैं, சங்கீதம் 92:15 நம்ம இப்படியே வாசிக்க முடியுது. भजन 92 का 15वें आयत में इस तरह 14 आयत में इस तरह पढ़ते हैं, அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனி தர முடியுமா? वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे அவங்க புஷ்டியும் பசுமையுமாய் இருக்க முடியுமா? और रस भरे और लगाते रहेंगे. ஆமென். आमीन. 12 வாசிக்கிறோம், நீதிமான் பனையை போல செழித்து லீபனோனிலே கேதுருவை போல வளருவானா. 12वीं आयत में कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे. அப்ப கனி தருவதற்கு வயசு பொருட்டல்ல, உடல் பலவீனம் பொருட்டல்ல, எதுவுமே பொருட்டல்லங்க. लेकिन फल देने के लिए हमारे लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है, ये उम्र होना वो उम्र होना ऐसा कुछ है ही नहीं है. ஆமென். आमीन. வேதத்திலிருந்து ஒரு சில வசனத்தை நம்ம வாசிக்க போறோம். बाइबल में से कुछ वचन की ओर ध्यान दें, எப்படி கனி தர முடியும்? कैसे हम फल दे सकें. முதலாவதாக पहला 1வது சங்கீதம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். पहला भजन की ओर हम पलटें. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த காரியம். हम सब जानते हैं சங்கீதம் 1 भजन पहला, அதுல 3வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். उसका तीसरा आयत को हम पढ़ते हैं. அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை உதராய் இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கக்கூடியதா இருக்கிறது. भजन पहला अध्याय का तीसरा आयत में इस तरह लिखा है, वो नालियों के किनारा लगाया हुआ उस वृक्ष के समान होगा और उसकी और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है. தன் காலத்தில் தன் கனியை தர முடியுமா? वो अपने ऋतु में फलता है. ஆமென். आमीन. இலை உதராய் இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं. ஹalleluya. हालेलुया. கனி தர முடியும். हम फल दे सकते हैं. யார் தர முடியும் என்றால் कौन? கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாய் இருக்கிறவன். जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता இரவு பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற और மனுஷன். उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता, அவன் நீர்க்கால்கள் ஓரமாய் நடப்பட்டிருப்பான். वह उस वृक्ष के समान है जो बगैती नालियों के किनारे लगाया गया அவன் है தன் காலத்தில் தன் கனியை தர और முடியும். अपनी ऋतु में फलता है. ஆமென். आमीन. இப்ப கனி தர வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆஞ்சையோடு வந்திருக்கிறீங்க. आप फल देने की उस इच्छा के साथ यहाँ आए हैं. பேசிக் ஒரு ஊர மாதிரி தேவைப்படுகிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒன்றே. हमारे लिए बेसिक एक नींव के समान का जो कार्य क्या है फल देने के लिए, वो परमेश्वर का वचन है. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த வார்த்தை இல்லாம இந்த வாழ்க்கையில எந்த ஒரு செழிப்புமே இருக்காது. परमेश्वर का ये वचन बिना हमारे जीवन में कोई भी सफलता नहीं है. இந்த வார்த்தை இல்லாம வாழ்க்கையில ஜீவனே இருக்காதுங்க. ये वचन बिना हमारा जीवन है ही नहीं. அதனால தான் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் इसीलिए लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाए கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு நாள் ஒளிந்து போவதே இல்லை. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा. அவ்வளவு வல்லமையும் ஜீவனும் அதிகாரமும் நிறைந்த இந்த வார்த்தை, ऐसे वचन से, जीवन से, अधिकार से भरा हुआ परमेश्वर का वचन है. இந்த வார்த்தையை நான் உட்கொண்டேன் என்று எரேமியா சொல்லுகிறதை நான் வாசிக்கிறோம். यिर्मयाह ने भी इस तरह कहता है, इस वचन को मैंने खाया है करके वो कहते हैं. இப்படிப்பட்ட இந்த வார்த்தையை படிக்கும் போது, ऐसे वचन को जब हम पढ़ें, தியானிக்கும் போது, ध्यान करें, இந்த வார்த்தைக்குள்ள நம்ம முழுவதுமாய் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் போது इस वचन के अंदर जब पूरी तरीके से हम अपने आप को अर्पण करें, ஆவியின் கனிகளை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியும். आत्मिक फलों को हम पा सकते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. यही हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीष को ले आती है. இந்த வார்த்தை நம்மளை உருவாக்குகிறது. ये वचन हमें बना लेती है. இந்த வார்த்தை இந்த சூழ்நிலையில நம்முடைய ஆவியின் கனிகளை எப்படி, வரங்களை எப்படி விளங்க பண்ண வேண்டும் என்பதை வார்த்தை நம்மளுக்கு விவரித்து காட்டுகிறது. ये वचन ही हमें विवरण कर देती है हमें किस तरह से फल को दे सके, आत्मिक फलों को. பிரச்சனைகள் நிறைந்த சூழ்நிலைக்குள்ள போய் கொண்டிருக்கிறோம். हम परेशानियों से गुजरते हैं. சில கஷ்டமான மனிதர்களை பார்க்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறோம். सिले कष्ट से भरा हुआ व्यक्तियों से मिलना चाहता है. இந்த உலகத்துல உபத்திரவம் உண்டு என்று சொல்லியிருக்கிறார். यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में आपके लिए उपद्रव है. இப்படிப்பட்ட நேரத்திலையும் கனி தர முடியுமானா முடியுங்க. ऐसे वक्त पे भी हम फल दे सकें क्या? जरूर दे सकते हैं. எப்படினா कैसे? என் இருதயத்துல கர்த்தருடைய வார்த்தை நிரம்பி இருக்கும்போது. यदि ये मेरा हृदय परमेश्वर के वचन से भरा होता है तो. எப்படி என்றால் காலையில கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் தேடி தியானித்து இருக்கும்போது அந்த நாள் முழுவதும் எனக்கு ஒரு கனிகள் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையை நான் பார்க்க முடியும். यदि परमेश्वर के वचन से मैं भरा होकर सवेरे भोर को उठकर परमेश्वर के वचन से मैं ध्यान करता रहूंगा, वो पूरे दिन के लिए परमेश्वर का वचन मुझे अगुवाई करती है. हालेलुया. हालेलुया. ஆகவே முதலாவதாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்ம தேடி வாசிப்போம். इसलिए पहला कार्य परमेश्वर के वचन को हमें ढूंढकर हमें उसे पढ़ना है. இரண்டாவதாக எப்படி கனி கொடுக்க முடியும் என்றால், दूसरा हम किस तरह फल दे सकते हैं? யோவான் 15வது அதிகாரம் यूहन्ना 15वें अध्याय அதுல இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும்போது, दूसरा आयत को हम पढ़ेंगे. யோவான் 15:2 यूहन्ना 15 का
दूसरा आयत को हम पढ़ेंगे। வசனம் சொல்லுகிறது எப்படியாய் वचन इस तरह लिखा है 15:2 என்னில் கனி கொடாதிருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார், கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார்। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ஆமென் आमीन। அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படியாக தேவன் சுத்தம் பண்ணுகிறாரா। प्रभु छांटते हैं ताकि और ज्यादा फल दे सकें। அப்ப கனி நம்முடைய வாழ்க்கையில வர வேண்டும் என்றால் சுத்தம் வேண்டும்। यदि फल हमें देना चाहिए अपने जीवन में तो हमें शुद्ध होना चाहिए। பரிசுத்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில எதிர்பார்க்கிறார்। पवित्रता को परमेश्वर अपने जीवन में चाहते हैं। பரிசுத்தம் இல்லாமல் நம்ம தேவனுக்கு பிரியமாகவே இருக்க முடியாதுங்க। बिना पवित्रता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। பரிசுத்தம் இல்லாமல் நாம் தேவனை தரிசிக்கவும் முடியாதுங்க। बिना पवित्रता परमेश्वर को हम मिल नहीं सकते हैं। ஏனென்றால் ஆகையால் நான் பரிசுத்தர் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள்। परमेश्वर कहते हैं मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। அவர் சேனைகளின் கர்த்தர், அவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறார்। सेनाओं का यहोवा वो पवित्र है। அவருடைய விருப்பமே பரிசுத்தம் தான்। उनका इच्छा ही पवित्रता। அவர் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறது பரிசுத்தம்। वो हमसे चाहते हैं वो पवित्रता। நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவர் பரிசுத்தத்தை எதிர்பார்க்கிறார்। हमारे जीवन में हर एक भाग में वो पवित्रता को चाहते हैं। எல்லா உலகத்தோடு, सारे संसार में, எல்லா பாவத்தோடு, सारे पापों से, எல்லா அசுத்தத்தோடு இணைந்து सारे अशुद्धता से मिलकर நம்ம கனிகளை கொடுக்க முடியாது। हम फल नहीं दे सकते। கனி வேண்டும் என்றால் यदि फल देना है तो வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் அவசியம்। हमारे जीवन में पवित्रता बहुत ही मुख्य है। தோட்டக்காரர் இதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார்। किसान यही चाहते हैं அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படியாக हम ज्यादा अधिक फल को दे सकें। நம்மை சுத்தம் பண்ணுகிறார்। हमें शुद्ध कर देते हैं, சுத்தம் பண்ணுகிறார்। हमें शुद्ध करते हैं। இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த காரியத்துல, எந்த பார்ட்ல, எந்த இடத்துல இன்றும் சுத்தம் இல்லாம இருக்குதோ அதை சீக்கிரமா நம்ம சுத்தம் பண்ணி கொள்ளுவோம்। आज भी हमारे जीवन में किस कार्य में, किस बातों में, किन क्षेत्र में यदि हम शुद्ध नहीं है हम पवित्र बने। ஆமென்। आमीन। கர்த்தர் இது நம்மிடத்துல முழுசா எதிர்பார்க்கிறாருங்க। परमेश्वर से पूरी तरीके से हमसे ये चाहते हैं। வெளிப்புறமான ஒரு பரிசுத்தம் காட்டிலும் जो बाहर तरीका की एक शुद्धता से बेहतर வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு பகுதியிலும், ஒவ்வொரு அந்தரங்க பகுதியிலும் பரிசுத்தத்தை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார்। परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक गुप्त कार्य के अंदर वहां पर उन क्षेत्रों में पवित्रता को प्रभु चाहते हैं। நீயோ ஜெபம் பண்ணும்போது உன் அறை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து, यदि तुम जब प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे के अंदर जाओ। இன்னைக்கு நம்முடைய அறை வீடு எப்படி இருக்கிறது? आज हमारा कमरे कैसा है? நம்முடைய பர்சனல் ரூம் எப்படி இருக்கிறது? हमारा व्यक्ति का कमरा कैसा है? நம்முடைய உள்ளத்தின் அறை எப்படி இருக்கிறது? हमारा हृदय का कमरा कैसा है? நம்முடைய பேச்சு எப்படி இருக்கிறது? हमारा बोलचाल कैसा है? நம்முடைய எண்ணங்கள், நினைவுகள், யோசனைகள், நம்முடைய நடை உடைகள் எப்படி இருக்கிறது? हमारा सोच विचार चाल चलन कैसा है? தேவனுக்கு முன்பாக உண்மையா இருக்கிறோமா? परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहते हैं क्या? தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं பணக்காரனா இன்னும் பணக்காரனா ஆகிறது படியா இல்ல, जो धनी और धनी बने वो नहीं है, படிப்பு மேல படிப்பு, டிகிரி மேல டிகிரி என்பது அல்ல, और पढ़ाई के ऊपर पढ़ाई और डिग्री के ऊपर डिग्री नहीं है, பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம்। पवित्रता से और पवित्रता। ஆமென்। आमीन। நீதியின் மேல் இன்னும் நீதி, धार्मिकता से और धार्मिकता। இதைத்தான் கர்த்தர் நம்மிடத்தில் यही எதிர்பார்க்கிறார்। प्रभु हमसे चाहते हैं, இந்த தகுதி தான் இன்னைக்கு நமக்கு தேவையா இருக்கிறது। यही योग्यता आज हमारे लिए जरूरी है। வேற எது இருக்குதோ இல்லையோ और कोई हमारे पास है या नहीं है, பரிசுத்தத்தை பெற்றுக்கொள்வோம்। पवित्रता को हम पाना है, பரிசுத்தத்துக்காக வைராக்கியம் பாராட்டுவோம்। पवित्रता के लिए जलन करें। ஆமென்। ஆமென்। நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள பரிசுத்தம் இருக்கட்டும்। अपने परिवार के अंदर पवित्रता होने पाए, ஈவன் நம்ம பேச்சில பரிசுத்தம் இருக்கட்டும்। हमारे बोल चाल में पवित्रता होने पाए। இன்னைக்கு உலகம் நம்மள வாட்ச் பண்ணி आज கொண்டிருக்கிறது। संसार हमें देख रही है, பரிசுத்தம் இருக்கிறதா? पवित्रता है क्या? பரிசுத்தம் இருக்கிறதா? पवित्रता है क्या? அவர் பரிசுத்தர்। क्योंकि वो पवित्र है। நாம் பரிசுத்தரை ஆராதித்துக் हम கொண்டிருக்கிறோம்। पवित्र परमेश्वर का आराधना करते हैं। உலகத்தோடும் தேவனோடும் அல்லவே அல்ல, हम संसार के साथ नहीं और संसार के साथ भी परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं, இருளோடும் வெளிச்சத்தோடும் அல்லவே அல்ல, ऐसा नहीं कि रोशनी के साथ भी और अंधकार के साथ भी, பரிசுத்தத்திற்காக மாத்திரம்। केवल पवित्रता के लिए। ஆமென்। आमीन। மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை பார்ப்போம்। तीसरा एक कार्य को हम देखें, 5வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது, 5वें आयत को जब हम पढ़ें, நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள், ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான்। मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ஆமென்। ஆமென்। எப்ப மிகுந்த கனிகளை கொடுக்க முடியும் தெரியுங்களா? कब हम ज्यादा फल दे सकते हैं? ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தான்। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, என்னை அல்லாமல் உங்களால ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுன்ட்டாருங்க। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते करके प्रभु ने कह दिया। கனி கொடுப்பது என்பது ஒரு ஐக்கியத்தில் இருக்கிறது। फल देना मतलब कि एक संगति। அந்த மரம் மேல இருந்து கீழ இருந்து
பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற வேர் எல்லாத்துலயும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கிறது. वो पेड़ को देखिएगा ऊपर से और जमीन पर जो चीजें हैं, जमीन के अंदर जो चीजें हैं, वे सारा मिलजुल के रहते हैं. நம்ம வெளிப்புறமா தான் பார்த்து இருக்கிறோம். हम पेड़ को सिर्फ बाहर ही देखते हैं. வாவ் எவ்வளவு பெரிய மரம், वरे कितना बड़ा पेड़ है, என்ன ஒரு கிளைகள் இருக்கிறது, कितने सारे डालियां इसमें हैं, எவ்வளவு பழங்கள் இருக்கிறது. कितना फलों हैं. பட் யாருக்குமே பூமி கீழ இருக்கிறது தெரியாது. लेकिन कोई ये नहीं जानता है पृथ्वी के नीचे क्या है उस पेड़ में. இவ்வளவு பெருசா உயர்ந்து இருக்கிறதுக்கு காரணமே கீழ இருக்கிறது தான் சீக்ரெட். इतना बड़ा सा ऊंचाई में ये पेड़ दिख रहा है, उसका कारण ये उसके जो पृथ्वी के अंदर नीचे छुपा हुआ है वो जड़ ही है. இதுதான் வசனம் சொல்கிறது. यही वचन कहती है, ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும். यदि कोई मुझ में और मैं उसमें बना रहे तो இதுதான் ஐக்கியம். यही संगति. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. இயேசு இரவு முழுவதும் ஜெபம் பண்ணிட்டு பகலெல்லாம் ஊழியம் செய்வார்கள். प्रभु यीशु मसीह पूरे रात भर प्रार्थना करते थे और दिन भर वो सेवा करते थे. வெளியில பகல்ல போனா அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் பிசாசுகள் எல்லாம் ஓடுது, வியாதிகள் சுகமடையுது. जैसे दिन में प्रभु यीशु मसीह बाहर जाते हैं तो इतना अद्भुत चिन्ह हो रहा है, शैतान भागती है. எப்படி நடக்குது? कैसा होता है? இரவு எல்லாத்தையும் அவர் முடிச்சிட்டாரு. पूरे रात भर प्रभु ने सब कुछ किया है. ஆமென். आमीन. பகல்ல வந்து சொல்றாரு நானும் பிதாவும் ஒன்றா இருக்கணும்ங்கறார். और दिन में आकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता हम दोनों एक है. அவர் ஜெபம் பண்ணது கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது. वो जो प्रार्थना करते हैं वो कई लोग जानते भी नहीं है. அது மாதிரி தான் நம்முடைய ஜெபம், நம்முடைய ஐக்கியம் சீக்ரெட்டா இருக்கட்டும். वैसे ही हमारा संगति, हमारा प्रार्थना ऐसे गुप्त में होना चाहिए. ஆமென். आमीन. நம்முடைய அந்தரங்க ஜெபம், हमारी गुप्त में जो करते हैं हम वो प्रार्थना, நம்முடைய பிதாவுக்கும் நம்மளுக்கும் வசனத்துக்கும் நம்மளுக்குள்ள இருந்த தொடர்பு, पिता परमेश्वर वचन की और हमारी संगति, வெளியில अनेक கனிகளை பார்க்க முடியும். बाहर हम कई फलों को देख सकते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. கனெக்ஷன் கரெக்ட்டா இருக்கா? क्या ये रिश्ता, ये संगति, ये कनेक्शन ठीक है? தேவனோடு நமக்குள்ள உறவு எப்படி இருக்கிறது? प्रभु परमेश्वर और हमारे बीच की रिश्ता कैसा है? பரிசுத்த ஆவியோடு நமக்கு ஒரு உறவு எப்படி இருக்கிறது? पवित्र आत्मा और हमारे की रिश्ता कैसा है? உள்ள உறவு துண்டித்து போன என்றால் இன்றைக்கு நம்ம சேர்த்துக் கொள்வோம். यदि वो रिश्ते में कुछ गड़बड़ है आज हम उसे ठीक करें. மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்பி ஆண்டவருடைய பக்கத்துல வாங்க. हम मन फिरें और तरस खाएं, मन फिरें. ஆண்டவரோட துணை இல்லாம ஐக்கியம் இல்லாம வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. परमेश्वर की संगति बिना, परमेश्वर के साथ बिना हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते. அநேக பேர் சொல்லுவாங்க, कई लोग कहते हैं எனக்கு அவங்கள தெரியும் இவங்கள தெரியும், அந்த பெரிய ஆளோட ஐக்கியம் இருக்கு, நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அவங்க நம்பர்லாம் இருக்கு, என்னென்னமோ சொல்லலாம். ऐसे बोलते हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ, इन्हें जानता हूँ, उनका नंबर है, इनका मैं, मेरे पास ये है वो है करके. எதுவுமே இல்லையா? பரவாயில்ல. लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है क्या? कोई बात नहीं. ஆண்டவரோட கூட ஐக்கியம் இருக்குது. परमेश्वर के साथ की संगति जो है அதுதான் வெளியேற பெற்று वही बहुत ही बहुमूल्य है. அவரோடு இணைந்து விடுங்க. उनके साथ हम मिलें, அவரோடு சேர்ந்து விடுங்க. उनके साथ हम जोड़े रहें, ஒன்றோடு ஒன்றாய் இணைந்து கொள்வோம். उनके साथ हम बिल्कुल जोड़े रहें, मिलते रहें. ஆமென். आमीन. ஒரே ஆவியோடு, एक आत्मा, ஒரே தரிசனத்தோடு, एक दर्शन, ஒரே ஆத்துமாவா एक ही அவரோடு கூட प्रेम இணைந்து இருக்கும்போது प्रभु के साथ मिलते रहेंगे तो பல வல்லமையான காரியங்கள் செய்ய கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். कई ऐसे बड़े बड़े समर्थ्य कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करते கனி हैं. கொடுக்க முடியாத தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். हमें फलदायक रहने के लिए प्रभु हमें चाहते हैं. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. 8 வசனத்தை வாசிக்கும்போது 8वीं आयत में, நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனால் என் பிதா மகிமைப்படுவார். 8वीं आयत में लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लावो, எனக்கு சீஷராய் இருப்பீர்கள். तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे. எப்பங்க சீஷராக முடியும்? कब हम चेले बन पाएंगे? மிகுந்த கனியா. जब हम ज्यादा फल देंगे तो. ஒரு கனி ரெண்டு கனி இல்லங்க, एक दो नहीं, தன் காலத்தில் மிகுந்த கனியை கொடுத்துட்டே இருக்கணுமா? मतलब अपने समय पर बहुत सी फल. ஆமென். आमीन. கனி கொடுக்கிறதுனால फल देने के चलते பிதாவுடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படக்கூடியதா இருக்குது. केवल पिता परमेश्वर की नाम की महिमा होती है. ஹalleluya. हालेलुया. சீஷராய் இருப்போம். तब हम चेले बनेंगे. உங்க பெயர் மாற்றுறதுனால சீஷராகவுமோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. नाम बदलने से हम चेला बनते हैं या नहीं पता नहीं. காணிக்கை கொடுக்கிறதுனால சபைக்கு வருவதனாலலாம் அடுத்தது தான். जो दान देने से, कलीसिया आने से, वो सारे अगले कार्य है. முதலாவதாக पहले மிகுந்த கனிகளை கொடுப்போம். हमें बहुत सी फल देना चाहिए. நேற்றை காட்டிலும் இன்றைக்கு மிகுந்த கனி இருக்கு. कल से आज ज्यादा हमें फल देना है. போன மாதத்தை காட்டிலும் இன்றைக்கு இந்த மாதம் மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கிறவர்களாய் இருப்போம். पिछले महीने से इस महीना और ज्यादा फल देना चाहिए. ஹalleluya. हालेलुया. கனி கொடுக்கிறதை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். फल देने के लिए प्रभु हमें चाहते हैं. கனி இருக்கிறதா என்று சொல்லி
அந்த மரத்தை இயேசு எதிர்பார்த்தது போல இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். फल देने के लिए फल है क्या करके उस पेड़ से वृक्ष से प्रभु चाहते थे, वैसे ही हमसे भी वो चाहते हैं हम फल दे सकें क्या. முதிர் வயதிலையும் கனி கொடுக்க முடியும். आप बुढ़ापे में भी फल दे सकते हैं. எந்த சூழ்நிலையிலும் கனி கொடுக்க முடியும். किसी भी परिस्थिति में भी आप फल दे सकते हैं. ஆமென். आमीन. கனி கொடுக்கும்படியாய் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். फल देने के लिए ही परमेश्वर हमें बुलाए हैं. நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். वो प्रभु कहते हैं इसलिए मैंने तुझे नियुक्त किया है. சோ கர்த்தருடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருப்போம். तो इसलिए परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें. வாழ்க்கை சுத்தமாய் பரிசுத்தமாய் இருப்போம். हमारा जीवन पवित्र रहे ஆண்டவரோடு கூட ஐக்கியமாய் और இருப்போம். परमेश्वर के साथ संगति में बने रहें. அப்பொழுது மிகுந்த கனிகளை கொடுப்போம். तब हम बहुत सी फल दे सकते हैं. ஜெபம் பண்ணுவோமா? हम प्रार्थना करें क्या? நல்ல பிதாவே நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். भला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் கனி கொடுக்கும்படியா நீர் அழைத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். अब हम सबको प्रभु फल देने के लिए बुलाया है. धन्यवाद. எங்க வாழ்க்கையில எல்லா சூழ்நிலையிலும் हमारे जीवन में हर परिस्थिति में எல்லா இடத்திலும் हर क्षेत्र में ஈவன் நாங்க வயதான நேரத்துல கூட यदि हमारे बुढ़ापे में भी மிகுந்த கனிகளை हम கொடுக்க बहुत सी फल दे सकें புஷ்டியும் செழிப்பா இருக்க और लहलहाते रहने के लिए எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க. हम पर अनुग्रह कर மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கிறதுக்கு हम बहुत सी फल देने के लिए கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானம் பண்ணணும். परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें. எங்க வாழ்க்கை பரிசுத்தமா இருக்கணும். हमारा जीवन पवित्र बने रहे. கர்த்தரோட கூட ஐக்கியமா हम परमेश्वर के साथ संगति में बने रहे. இதன் மூலமா என்னுடைய பிதா நாம மாத்திரம் इसके மகிமைப்படுவதாக. द्वारा केवल मेरा पिता परमेश्वर के नाम को ही महिमा होने पाए. ஆசீர்வதி. आशीष कर. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर. ஆமென். आमीन. आमीन. Thank you. God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें. आमीन. John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not